أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مخ کے بیان کے درې بحثونه ذکر شو. اول بحث فضیلت علم د قرآن کریم پروشنئی کے دا حدیث و پروشنئی کے وامدرنگی پاکوال د علماء سره پدیجے کے دا خبر ازدا کا چې هر یو علم باندې شروع کولی شي نو هغه د پرا د درو شیونو پیژندل ضروری دي. اول تعریف ته علم، بیا غرض د علم او حکمت ته علم، او دریم موضوع د علم. دا اول مقصد دے په تعریف ته قرآن کې په الفاظو د قرآن سره. اصل کې علماء هم د قرآن تعریف کړی دی. خدایات ستا چې قرآن کریم کې زوات و را سورتونه چې دي، یعنی هغه سورتونه چې پغه کې الف لام را، الف لام میم را، دا چې الفاظ ذکر دي په ابتدا کې، نو پدی کے تعریف تا قرآن دے. با سرستا چراسی نو تعریف تا قرآن برسی. او زوات و را سورتون چی دی غا دیر سورتون دی، نو پاغا کے بار بار تعریف تا قرآن ذکر شوے دے. ادو اصول علماء پنیز بندے مشہور کتاب دے نور الانوار، ملا جیون رحمت اللہ علیہ تصنیف تے کتاب دے، پاغ کے یو تعریف ذکر کرے دے. القرآن الکتاب المنزل علی الرسول، اما القرآن فالکتاب المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہت. ملا جیون رحمت اللہ علیہ مشہور کتاب نور الانوار کے د قرآن تعریف کړی دی چې قرآن دا یو کتاب دی چې نازل شوی دی پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې، او دا لیکل شوی دی په سپارو کې، او نقل کړی شوی دی مونږ ته په نقل متواتره بلا شبهه سره. یعنی پدی کې هیڅ قسم شبهه نشتا چې کوم قرآن الله رب العالمین په نبی علیہ السلام باندې نازل کړو، هغه قرآن مت په تواتر سره رسیدل دی، شک شبهه پکې نشته دی. ها وامدرنګې بیا قرآن کریم چې وګورئ نو پاغه کې په مختلفو صورتونو کې الله رب العالمین د قرآن تعریف بیان کړی دی. تاسو وګورئ سورۃ البقرہ دویم سورت تے سورۃ الفاتحہ نه بعد سورۃ البقرہ، پاغه کې اول نمبر آیات ته وګورئ، دا تعریف ته قرآن دی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، دا تعریف ته قرآن دی.
ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन, दा कामिल किताब दे, शक शुबा निश्ता पदी किताब के चे अल्लाह तरफ न नजिल शवे दे, दा हिदायत द पर द मुत्तक़ियानो। मुत्तक़ियान सूक्ति उलमा ज़िक्र कई अहल तक़वाम हम ला शिरक फ़ीहिम वला बिदअता। मुत्तक़ीन आगा खलक ती चपागो के शिरक व बिदअत नवी, दा मुत्तक़ी दे। गुर दा तारीफ त कुरान दे, ज़ालिकल किताबो ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन। वाम दरंगे तासो गुरे सूरतुल आराफ, सूरतुल आराफ के 92 नंबर आयत तो गोरा खां पैगे खबर है वन। सूरतुल आराफ के 2 नंबर आयत तो गोरा, 2 नंबर आयत, किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फ़ी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िरा बिही व ज़िक्रा लिलमुमिनीन। दा लोई अज़ीम शान किताब दे, ता तरफ त नज़िल कड़े शवे दे, नद कीगी पसीने दस्ता के तंगीद दी रसौल द कुरान ना दिद पर चव डरावे पदी सरा खालको लरा औदा नसीहत द पर द मुमिनानो। नो गोरा किताबुन उन्ज़िला इलैका, दा द कुरान तारीफ शखा। आम दरंगे तासु सूरतुल अनआम हो गोरे, सूरतुल आराफ नामक की सूरतुल अनआम दे 92 नंबर आयतो गोरा खां, आगा केम तारीफ त कुरान जिक्र की गई खां। वहाज़ किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन मुसद्दिक़ुल्लज़ी बैन यदैहि वलितुन्ज़िरा उम्मल क़ुरा वमन हौलहा वल्लज़ीना युमिनून बिल आखिरति युमिनून बिही व हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून। हाज़ किताबुन अंज़लनाहु मुबारक, दा लोई किताब दे मुंगा नज़िल करे दे, खैर पके चौले शवे दे, दा तस्दीक उनके दे दागो किताबुनो चे मख के दीन दी आदि द पर चित्त व डरावे उम्मुल कुरामा के वाला खलक आगा चे गेर चपेर दीन दी आका सांचे ईमान रौड़ी पदी बने आगा ईमान लरी पाखिरत बंदे व हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, दियो पल मंजुनो बने हिफाजत के उनकी दे। हाँ नो हाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, दादा कुरान तारीफ शखा। आम दरंगे तासो गोरे सूरतुल माइदा अतचल इख्तम नंबरात आगजे केम तारीफ से कर देखा। व अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़ मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताब व मुहैमिनन अलैहि फ़हकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाह। मुंगा नज़िल करे दे ता तरफ द किताब द पर दे सार द हक चे दा तस्दीक उनके दे मुआफिक ते दाओ किताब उनसरा चे गाद दिना मख के नज़िल शवी दी और दा किताब दा हिफाजत को उनके दे पुमख की नी किताब बंदे नो फैसला का उपमेंद दियो के पागा शिवने चे नज़िल करे दे अल्लाह रब्बुल आलमीन। इमाम मज़हरी इमाम बेज़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई मुहैमिनन समना काज़िन अलैहिम, दा किताब दा फैसले को उनके दे हाँ पदियो बंदे हाँ पहले खबर है वन। अल्लाह अकबर। शाह वली उल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई हाँ चे मुहैमिनन फ़हकुम बिमा बैनहुम बिमा अंज़लल्लाह। आगा वही चे मुहैमिनन समना तहरीफ रा अज़ गैर तहरीफ जुदा में साजंद। दा कुरान चे दे मुहैमिनन दा मतलब दे चे तहरीफ रा अज़ गैर तहरीफ जुदा में साजन, यानी तहरीफ द गैर तारीफ ना जुदा कई, तहरीफ द गैर तहरीफ ना जुदा कई। दा हिफाजत का उनके दे मतलब दा चे गो किताबुनो के तहरीफ शवे हो पदी किताब के बतहरीफ न की गया। हाँ पहले खबर है वन। वाम दरंगे तासो गोरे अल्लाह अकबर। वाम दरंगे कलच तासो हाँ वो गोरे पर सूरत आबस के नो सूरत आबस के दियार लसमाया तो गोरा आबसा व तवल्ला अंजा अहुल आमा। दी सूरत के द कुरान तारीफ जिक्र दे फी सुहुफिन मुकर्रमातिन, दा कुरान
دا لیکل شوی دی پاغه صحیفو کې چې هغه عزتمندي دي مرفوعة مطهره چې هغه اوچتې دي پاکې کړي شوي دي. په څه شي باندې لیکلی شوی دی دا کتاب؟ ایدي سفرتن په لاس ته لیکونکو کرامن چې هغه په لاس ته لیکونکو ملایکو کرامن چې عزتمندي دي بارا نیکي دي. یعنی دا قرآن چې دی دا په سپارو کې صحیفو کې لیکلی شوی دی د چا په لسونو باندې؟ د ملائکو په لسونو باندې. و همدارنګې تاسو وګورئ سورت شعراء یو سل څلور نوي نمبر آیات وګوره، یو سل دوه نوي، یو سل درې نوي، یو سل څلور نوي، ټولو کې تعریف ته قرآن ذکر دی. سورت شعراء کې درې ځایونو کې تعریف ته قرآن ذکر دی. یو تعریف یو سل دوه نوي نمبر آیات وګوره، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. دا تعریف ته قرآن دی، د دې نزول د رب العالمین طرف نه راغلی دی. دویم وګوره په یو سل درې نوي کې نازلا به روح الامین. دا قرآن څه شی دی؟ د دې څه تعریف دی؟ دا روح الامین راوړی دی. او بیا ورسته وګوره یو سل څلور نوي کې علا قلبک لتکون من المنذرین. تا په زړه باندې راوړی دی، تا زړه کې درنه نابستلی دی جبرائیل علیه السلام دا قرآن چې ته شی د ډرونکو نه خلکو لره. دا قرآن څه شي د پر الله نازل کړی دی چې دې سره به ته خلک ډراوې، خلک په ویراوې ورسره، یعنی خلکو ته به بیانوې. دا څه نه چې تا کې پروت وي او ګردې ور باندې پرتې وي او کله چې بل چاته قسم کېږي وي راواخله چې سورت یاسین باندې یوه قسم و. دې دپاره قرآن نه دی نازل. لتکون من المنذرین چې ته شی د ډرونکو نه. بیا تاسو وګورئ یو سل پنځه نوي نمبر آیات بلسان عربی مبین. دا نازل شوی دی د الله طرف نه، جبرائیل راوړی دی، نبی علیہ السلام ته ورکړی دی، په عربي زبان کې دی، په واضح زبان کې دی. لسان عربي څه معنی؟ په زبان واضح کې. عربي لیکيږي واضح تا. دا معنی نه چې عربي زبان کې دی. ایو نصرانی اعتراض کړو په یو عالم باندې چې الله فرمایي ان انزلناه قرآنا عربیا، مو قرآن په عربي زبان کې نازل کړی دی. نو موږ نه پوهېږو ور باندې عربي باندې موږ پوهېږو نه. نو عالم ورته ویلو چې عربي په معنی د واضح سره دی. ان انزلناه قرآنا عربیا، مو نازل کړی دی دا قرآن په واضح زبان کې. ژبه عربي دی خو معنا د عربي څه دی؟ واضح دی. او بیا تاسو یو سل شپږ نوي نمبر آیات ورپسې وګوره، د قرآن تعریف کوي وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. د دې قرآن مضمون په اولنیو صحیفو کې لیکلی شوی. تورات کې د دې مضمونو، انجیل کې، زبور کې، نورو صحیفو کې د دې مضمون ذکر و چې دا چې آخري کتاب نازلیږي او آخري پیغمبر ته به ملاویږي. پوهېږې خبرې ونه؟ الله اکبر. دې ته ویلی کېږي تعریف. دا تعریف دی. پوهېږې خبرې ونه؟ الله اکبر. دې د وجې نه تعریف ته قرآن د قرآن نه معلومیږي. علامه رومي رحمت الله علیه فرمایي، فرمائی آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت بایدت زیر و متاب. کچره یو سړی د مر سترګې دلیل وغواړي چې مر سترګه څرنګې شی دی، نو ته دې شغلو ته ورته وایې چې دې شغلو ته وګوره، نو خپله به هغه ته پته ولګي چې مر سترګه دا شی دی. نو قرآن فضیلت د قرآن تعریف خود د قرآن نه معلومیږي. پوهېږې خبرې ونه؟ الله اکبر. ګوره علامه ابن قیم رحمه الله دا ډېر لوی سړی تیر شوی دی. فرمایي چې قرآن سره ملګرتیا جوړه کا. الزم القرآن ان رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. العلم ما قال الله وقال رسوله
वक़ाल सहाबतुहुम उलुल इरफानी अलज़िमिल कुरान वही त कुरान वनसा लाजिमोनसा कुरान इन रोमतल हुदा कचरे त इरादा लरे द हिदायत नो कल चे त हिदायत तलब कवे द हिदायत इरादा द तावीनो त कुरान लाजिमोनसा कुरान सदा का प कुरान अमल वका वाले फल इल्म तहत तदब्बुरिल कुरानी इल्म चे दे दाद कुरान द सोच नालान दे दे हाँ दीता इल्म यले शी चे तप कुरान के सोचो के कुरान के चे सोच न कवे दाद ता इल्म न दे हाँ पहले खबर है वो इल्म सते यले शी अल इल्म मा काल अल्लाह व काल रसूलुहु व काल सहाबतुहुम उलुल इरफानी इल्म आगा दे चा अल्लाह फरमाइली और रसूल फरमाइली इल्म द मा काल अल्लाह व मा काल रसूल न इबारत थे व काल सहाबतुहुम उलुल इरफानी او یا صحابه یو خبره کړی وي ځکه هغه صاحبان د پیژندګلي وو اولو العرفان وو په هغه خبره و نو اصل علم څه دی دا د الله وینا دی د رسول وینا دی د صحابه وینا دی دا کتابونه چې مو تاسو وایو دا نحو دی دا صرف دی دا قانون چا دی دا منطق دی دي ته علوم عالیه یې شي دا عالی دی ګوره دا علم عالی دے قرآن حدیث علوم عالیہ دی یعنی اوچت علوم دی دا اصل کے چے دا فنون خلق وئی نو دا دید پر وئی چے مو مہارت حاصل کم پا قرآن کے مہارت حاصل اولو دا پر دے مقصود بے ذات نہ دے بلکہ دا صرف عالی دی اصل علم دا دا قرآن علم دے خواہ نو ذکر علامہ ابن قوی رحمت اللہ علیہ الزم القرآن ان رمت الہدا فالعلم تحت تدبر القرآن العلم ما قال الله وقال رسوله وقال صحابتهم اولو العرفان اصل علم دا قرآن سنت تے آمدرنگی دا صحابہ ہو دے نو تعریف چے دے دا ذکر ضروری دے چے طلب دا مجھول مطلق ہونے کی دا سے نوی چیو شیور تنوی معلوم اور پسلا گیا ہے نو تعریف چے تزدا کے نو تا تا پاتا ہو لگی گی چرا دا علم دے او پیژندګلي به د وشي ها دویم مقصد چې دی دا عرض د قرآن دی حکمت ته قرآن دی چې قرآن الله نازل کړی دی څه شي مقصد د پرې نازل کړی دی او څه شي فایدې د پرې نازل کړی دی ها نو ګوره دا مقصد چې دی دا ډېر لوی مقصد دی ګوره چې قرآن څه فایده لري نو تاسو وګورئ سورته بقرہ وګورئ سورۃ البقرہ پہلے خبر ون سورۃ البقرہ یوسل 15 نمبر آیات وی ګورا خان باغدے کہ وہی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاشت رمضان هغه دی چې په دې کې نازل کړی شوی د قرآن دا قرآن څه فایده دی مقصد یې څه دی ولې نازل شوی دی هدى للناس دا هدایت ته خلکو دپاره یعنی خلکو دپاره دا هدایت ته پوهېږې خبرې ونه عامو دپاره هدایت ته وبینات من الهدى دلیل دی دا ہدایت والفرقان او دا دا فیصلی کتاب دے دا دا حق و دا باطل پمانس کے دا جدا کولو والا کتاب دے وام درنگے دا قرآن حکمت دا تاسو گرے پا سورة الاعراف کے سورة الاعراف دویم نمبر آیات تو گرا خواہ دویم نمبر آیات سورة الاعراف کتاب انزل الیکا فلا یکن فی صدرک حرج منو گورا دا تعریف تا قرآن شو او بیا ورستا لتنذر به دا عرض دا قرآن شو حکمت تا قرآن شو لتنذر به و ذکر للمؤمنین دا قرآن مقصد صدے فیدہ صدے و ذکر للمؤمنین لتنذر به دا فیدہ شواخا نصیحاتم دے وام درنگے دی سر بتا خلق ڈاراوے
د قرآن د نزول فایده څه دی؟ دا دې دپاره دی چې تی به بیانوي، خلک به ډاروي، بیا به خلکو ته هدایت کیږي او نصیحت دی د مؤمنانو دپاره. کله چې دې ته غوږ کیږدي فایده دا دی چې هغه ته نصیحت حاصل شي. بیا دا صورت تاسو وګورئ، پوهېږئ خبرې باندې پوهېږئ خبرې باندې اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. پوهېږئ خبرې باندې تاسو تابعداري وکئ د هغه شي چې نازل کړی شوی د تاسو ته طرف د ستاسو نه. پوهېږئ خبرې باندې دا د قرآن مقصد دی. ښه او وګوره او دا مضمون بیا سورت یونس کې الله په بلې طریقې ذکر کړی دی. ښه د عرض د قرآن تاسو سورت یونس وګورئ 11 سپاره او 59 نمبر آیات. او 50 نمبر آیات وګوره سورت یونس. پوهېږئ خبرې باندې هغه دی کې الله رب العالمین ډېرې واضح طریقې سره د قرآن فایده او عرض ذکر کړی دی او حکمت یې ذکر کړی دی. وګوره یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم، او د تمام دنیا انسانانو خبردار یقینا راغلی تاسو ته واعظ و نصیحت طرف د ستاسو نه. یوه شوه وشفاء لما فی الصدور، دا قرآن دا شفا دی د هغو شیانو دپاره چې په سینو کې دی. بله فایده وهدن هدایت دی. بله فایده ورحمة للمؤمنین، دا رحمت دی مؤمنانو دپاره. دا څه دی؟ مؤمنانو دپاره رحمت دی. نو دی فایدې دی. ګوره قرآن څه دی؟ نصیحت دی. قرآن شفا دی د باطلو عقیدو دپاره. همدارنګې قرآن هدایت دی، قرآن رحمت دی، قرآن نصیحت دی. پوهېږئ خبرې باندې الله اکبر. ګوره موعظه علما ذکر کوي چې موعظه دا نصیحت دی، دا سړی منع کوي د قبایحو نه. نو دا ګوره د تهذیب د ظاهر شه، و شفا چې دی دا علاج دی د امراضو نه، نو دا تهذیب د باطن شه. نو قرآن سره تهذیب د ظاهر هم راځي او تهذیب د باطن هم راځي. سړی ظاهري او باطني برابرۍ. ښه دا د قرآن فایده دی. پوهېږئ خبرې باندې او همدارنګې تاسو وګورئ سورت ابراهیم اول نمبر آیات وګورئ. سورت ابراهیم په هغه کې د قرآن عرض د قرآن حکمت ذکر دی. هغه دی کې فرمایي چې ګوره د قرآن فایده څه دی؟ دا تیارو نه سړی راوباسي رڼا طرف ته. د قرآن فایده دا دی چې کله ته قرآن واورې نو تا به تیارې نه راوباسي رڼا ته، یعنې ګمراهۍ نه به تا هدایت ته راوباسي. تاسو وګورئ سورت ابراهیم اول نمبر آیات وګوره. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. او ګوره لوی کتاب دی، عظیم الشان کتاب دی، مونږ رالیږلی دی تا طرف ته محمد صلی الله علیه وسلم. قرآن د چا کتاب دی؟ د الله کتاب دی. الله نازل کړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورکړی دی، او همدارنګې جبرائیل علیه السلام راوړی دی. فایده څه دی؟ مقصد یې څه دی؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور. فایده دا دی چې راوباسې ته په بیان د دې قرآن سره خلکو لره د تیارو د کفر او د شرک نه الی النور، نور د توحید و سنت ته. نو ګوره تیارې ختموي. قرآن کریم کوم ځای کې چې بیان شي هغه تیارې ختموي او رڼا راولي، انقلاب راولي. لکه څرنګې شپې کې انقلاب راشي سبی رڼا شي، انقلاب راغله، یعنې شپه تیره شوه روشنۍ راغله. نو دا تیارې چې دي دا تیارې د کفر او د شرک او د ظلم او د زیاتی دغه قرآن ختموي. انقلاب چې راولي دا به قرآن راولي. په دنیا کې بل شی انقلاب نشي راوستی. ګوره سختو زړونو والا خلک چې و مشرکین وو
چې دشمنی یې به کولې، شرک یې به کول، ظلمونه یې به کولو. خو کله چې قرآن بیان شه سختو زړونو والا خلکو زړونه نرم شوخه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام قتل پسې روانو، خو کله چې قرآن واورید سورت طه دی واورید نو एकदम زړه بدل شه او روان شه نبی علیہ السلام ته او ایمان یې راوړه. حضرت عمر په زړه کې انقلاب چا راوستلی او قرآن راوستلی و. د ما او تا زړه کې چې انقلاب راولي قرآن به راولي. کله چې واورې نو تا زړه به داسې صفا شي لکه شیشه کسې نو تیارې ختمی. اګوره تیاره چې دی دا په کوتکو وی خو ختمیږي نه. د مسجد دروازې بند کا پردې ولګوه تکه توره تیاره شي او یو سل کسه ورته برابر کا او غټې ډانډې ورکه او د تیاره په کوتکو شروع کا. دا نشي ختموي. خو چې دا تیاره ته ختمې نو یو د لیډ بټان ولګه ټاک ورکه دا تیاره به ختمه شي. په دنیا کې کفر دی، شرک دی، ظلم دی، زیاتی دی، بے انصافي دی، قانون د غیر الله دی. دا کله چې ته ختموي دا قرآن به ورته بیانوي، دا قرآن باندې به فیصله کوي، هغه نه بعد به دا تیارې ختمیږي. وره پورې نه ختمیږي. هسې خلک لګیا دی یاره جي پلنکی حکومت راغله که خیر وي پاکستان به ښه شي، 15 کاله تیر شي هغه نه پاکستان ور بتاره شي او بیا چې بل راشي یاره که خیر وي که نه دینه لږه توقع شته. وایي دغه به که خیر وي تبدیل راولي، تقدیر به بدلوم. بعضې ممبران چې راشي که نه تقریر کوي ویره زه به د پاکستان د کوواټ تقدیر به زه بدل کړم. تقدیر د تا پلارم نشي بدلوی مړه، تقدیر الله لیکلی دی. د انسان پیدایش د روح پیدایش نه مخکې 50,000 کاله لیکلی دی. څرنګې ته بدلوي او ته نشي بدلوی. هسې دروغ یې وایي زه به د پاکستان تقدیر بدل کړم. تقدیر څنګه بدلی ته پوهېږې خبرې ونه. زه به انقلاب راولم، زه به هغه وکړم، زه به دا وکړم. 15 کاله تیر شي بیا به په سترګو نه ګورې. پوهېږې خبرې ونه. تبدیل و انقلاب و تغییر به دی کتاب سره راځي. لکه څرنګې په دنیا کې انقلاب دی قرآن راوستلی دی، همدارنګې وشي به راولي انشاءالله تعالی. قرآن سره ملګرتیا وکړو، قرآن زده کوي، قرآن واورئ چې قرآن کې موږ ته الله څه ذکر کړي دي، د قرآن فایده څه دی، د قرآن مقصد څه دی. نو قرآن مقصد دا دی چې ګوره دا نصیحت دی او دا هدایت دی، دا وضاحت دی، دا بیان دی، دا فایده دی، دا نصیحت دی. د قرآن دا فایده دی د نازلېدلو. همدارنګې تاسو وګورئ سورت نحل. سورت النحل ته وګوره 14مه سپاره او 44 نمبر آیات راوړه تا ته پته ولګي. 44 آیات سورت النحل په هغه ځای کې الله رب العالمین د قرآن مقصد ذکر کړی دی. چې قرآن څه مقصد دی مو تاسو د قرآن مقصد اوسه پورې نه دی پیژندلی که نه، خو درته الله پاک د کتاب مقصد ښیي. قرآن وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. وګوره وانزلنا الیک الذکر دا ګوره تعریف ته قرآن شخه په دې یو آیات کې تعریف هم کړی دی. مونږه نازل کړی دی تا طرف ته قرآن لتبین للناس دې دپاره چې ته بیان وکړې خلکو ته ما نزل الیهم هغه چې دیو ته نازل کړی شوی دی او دې دپاره چې دیو سوچ و فکر وکړي. امام بیزوی رحمت الله علیه مفسرین هغه ذکر کوي چې ګوره ټول مفسرین چې وګورئ وایي چې احادیث د قرآن تشریح دی. وانزلنا الیک الذکر مونږ نازل کړی تا طرف ته دا قرآن نصیحت لتبین للناس چې ته وضاحت وکړې خلکو ته ما نزل الیهم د هغه شي چې دیو ته نازل کړی شوی دی. نو ګوره د قرآن تشریح به څوک کوي؟ پیغمبر به کوي. وضاحت یې و پیغمبر کوي. و همدارنګې سورت نحل تاسو وګورئ 44 نمبر آیات دا سورت نحل. قرآن اختلافي مسائل ختموي، قرآن اتفاق راولي، اتحاد راولي، اختلافات ختموي. وما انزلنا علیک الکتاب
اګوره چې کلام دایر شي مولانا صاحب په مابین د نفي و د اثبات کې دي ته ویلی کېږي دي ته څه ویلی کېږي دي ته ویلی کېږي یعنې مجاز عقلي حصر حقیقي حصر عقلي ورته ویلی شي چې دایر شي په مابین د نفي و د اثبات کې دي ته حصر حقیقي عقلي ویلی شي یعنی مطلب دا چې بل گنجائش نشته دی ما سوا د دی خبرې نه. وګوره ورته وما انزلنا علیک الکتاب دا نفي دی ها الا لتبین لهم دا اثبات دی. نو کلام د هر شی په مابین د نفي او د اثبات کې دي ته حصر عقلي ویلی شي یعنی دی کې گنجائش نشته دی د بلې خبرې. قرآن څه شي د پر الله نازل کړی دی اختلافي مسایلو ختمولو د پر نازل کړی دی. الذی لتبین الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه دې دپاره چې ته بیان کې دیو ته هغه مسایل چې دیو پکې اختلاف کړی دی. ګوره خلکو د الله په وحدانیت کې اختلاف کړی و مجوسو دوه خدایان منلو یو د خیر یو د شر او همدارنګې نسوارا درې خدایان مني عیسی علیه السلام بی بی مریم الله و همدارنګې د مکې مشرکینو 380 خدایان منلو. نو د الله په وحدانیت کې هم خلکو اختلاف کړی و نو دا هغه مسله ورته بیان کړه چې ګوره د الله وحدانیت کې اختلاف نشته دی او همدارنګې قیامت کې خلکو اختلاف کړی و دی به ویلو چې بیا پورته کېدل نشته دا اختلاف دیو په نسبت باندې اختلافي مسله وه. داسې کتابونو کې به اختلاف کول نو قرآن الله نازل که فایده یې څه دی فایده یې دا دی چې اختلافي مسلې ختمې کړي. بعض خلک کوي چېرې قرآن بیانولو سره اختلافات پیداویږي او داسې جګړې جوړیږي. هلکه ته راشه ته لږ قرآن خو وګوره که نه چې قرآن الله څه شي دپاره رالیږلی دی. قرآن الله اختلافاتو ختمولو دپاره رالیږلی دی. ګوره مکې کې شرک و خلکو شرک کول لات منات عزا عبادتي کول توحید کې اختلاف و قیامت کې کله چې نبی علیہ السلام باندې قرآن نازل شو هغه 14 کاله مکې کې بیان که 10 کاله مدینې کې بیان که هغه تیارې ختمې شوې اختلافات ټول ختم شو ټول ورونه شو پوهېږې خبرې باندې دشمنی په دوستي بدلې شوې شرک په توحید بدل شو رسم رواج دا په سنت طریقو بدل شو. نو دې د وجې نه قرآن سره اختلاف نه پیداویږي قرآن سره اتفاق پیداویږي. قرآن سره د مسلمانانو اتفاق پیداویږي. دا یو اتفاقی کتاب دی کې د چا اختلاف نشته دی ښه پوهېږې خبرې باندې دې کې د چا اختلاف نشته ښه. الله اکبر. مسلمان نه هندو تپوس کړی و چې په قرآن کې هر یو شی شته خو یو شی نشته دی ښه وایي هغه څه شی دی مسلمان ورته ویلو پوه مسلمان و عالم و هغه ورته ویلو چې هغه دروغ دی ښه په قرآن کې هر شی شته دی خو یو دروغ پکې نشته. الف لام میم بسم الله 959 پورې بالکل متفق کتاب دی دی باندې اتفاق دی د هیچا پکې اختلاف نشته دی. کوم سړی چې دی قرآن کې اختلاف کوي چې دا صحیح قرآن نه دی اثر مسلمان هم نشي کېدی. دا د مسلمانانو کتاب دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانې نه تر نن زمانې پورې یو ټکی څوک نه بدلوی شي او نه بدل کړی دی ښه پوهېږې خبرې ونه. نو دی کتاب سره به اختلافات ختمیږي. خدای گواه دی چې دا څومره اختلافات دي که نه کله چې دا کتاب په میز کېږدوي که چا په ځمکې اختلافي که چا په بل شي اختلافي که چا په بل دنیوي یا څه خبرې باندې اختلافي او چې دا قرآن په میز کېږدوي او په دې فیصله کوي که نه او د پیغمبر په حدیثو فیصله کوي سنت فیصله کوي هېڅ اختلاف نه پیدا کېږي. خو چې کله یې ګاټه وي نو بیا در نه تپوس وکړي مولوي صاحب یاره زه شریعت ور سره کوم دي شریعت کې د ما ګاټه دی او که تاوان دی. نو چې ته ورته وایي چې شریعت کې خو پړېږې وایي ښه جي بیا به پښتو لیار وکړو. مطلب دا چې تا قرآن باندې یقین نشته که نه که تا یقین وی تا تپوس کړی وی نو ما چې درته ویلو چې په قرآن باندې ته پړېږې نو تا ویلو چې زه پړېږم هم که نه خو زه به قرآن فیصله کوم خو موږ خو ګاټه کوو که نه ګاټه پوهېږې خبرې باندې دین د ګاټې شی نه دی قرآن د ګاټې شی نه چې ته په قرآن ګاټې کې مخکې به دا جرګابا شو ملکان صاحبان بو ناغو ته به د څه کسانو ویلو چې جی قرآن ما طرف ته راوړه ځمکې باندې به اختلاف و نیخان باندې به اختلاف و وایي قرآن ما ته راوړه دوره پیسې به درکړه ملک صاحب ته خو پاته دی پوهېږې خبرې باندې قرآن یې به ځان طرف ته راوړه ښه نو ګوره دا قرآن باندې خو ګاټه نه دی دین باندې څوک ګاټې نه کوي
دین باندې ټول توانونه دي، دین باندې سر قرباني دی، دی باندې خلکو وینې توی کړي دي، دی قرآن په سر باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام غاښونه شهیدان شوي دي. دا قرآني بیانول، نور خو هېڅ نه بیانولي، د الله وحدانیت یې بیانول. جنګونه یې کړي دي د قرآن په سر باندې، 26 28 جنګونه پیغمبر په خپل لاس کړي دي. جنگ بدر وګوره، جنگ احد، احزاب، همدارنګې حنین و همدارنګې خیبر، نور تابوک. قرآن چې وګورې نو قرآن باندې ګوره وینې توی دي، قرآن باندې خلکو غاښونه مات شوي دي. نو ته په دې قرآن ګټه کې چې که فایده وي بیا شریعت کوم، که فایده نه وي بیا په پښتو یې به فیصله کومه پښتو باندې. یعنی هغه مسلمان به درته خبره وکړي چې هغه 15 وخته لمونځ کوي، حاجین کړی وي، عمرین کړي وي، او دا خبره به درته وکړي. سړي دین نه زړه تور شي. مولوي صاحب هم قرآن نه مني، کله چې ګاټه نه وي که نه بیا هغه نه مني. چې ته ورته چې ملا صاحب راشه شریعت وکړو، یو امي سړی به ورته چې مولوي صاحب سره شریعت وکړه یاره، مولوي صاحب هغه دغه کوي، نو ملا هم بیا نه مني. پوهېږې خبرې ون. الله اکبر. و همدارنګې اللہ تعالیٰ فرمائی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. سورة النساء کے اللہ رب العالمین فرمائی کہ تاسو یو شي کې اختلاف راغله نو د دې فیصله څه شي باندې وکړه؟ د الله په کتاب باندې او د پیغمبر په سنت باندې وکړه. ما ته چې د الله په کتاب سره پورې فیصله کړې ده، فیصله خو پرېږده. ما ته چې ته د الله کتاب ته ناست یوم چې اورېدلی وي چې د الله کتاب کې موږ ته څه ذکر دي، دا څه موږ ته وایي، نو دې د وجې نه کوشش دا پکار دی چې د الله کتاب اورېدل ضرور دي. یو ځل د الله کتاب اوره اول نه آخر پورې، تا ته به اندازه ولګېږي چې د الله کتاب کې موږ ته خدای پاک څه خبرې کوي. پوهېږې خبرې ون. الله اکبر. نو دې د وجې نه هغه سړی چې هغه فیصله په کتاب د الله او په سنت د پیغمبر باندې کوي، دا سړی کامیاب دی. پوهېږې خبرې ون. الله اکبر. او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته به مشرکین ویلو چې او راشه که نه چې په دې کثرت باندې فیصله وکړو، چې چا طرف ته ډېر ملګري وي نو هغه طرف ته فیصله وکړو. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایلو، تاسو وګورئ سورة الانعام 114 آیات، هغه ځای کې نبی علیه السلام ورته فرمایي او کماکلو افغیر الله ابتغي حکما وهو الذي انزل الیکم الکتاب مفصلا. او کماکلو الله نه علاوه کې د بل چا په خبرې باندې زه فیصله وکم، بل چا په خبرې فیصله وکم. او حالان کې الله تعالی موږ ته داسې کتاب نازل کړی دی چې دا مفصل کتاب دی، دې کې هره مسله ذکر دی. خو ما ورته ورته نه خبره یم، ما ورته قرآن نه خبره یم، قرآن مقصد باندې نه یم پوهېږم. نو د قرآن مقصد څه دی؟ مقصد دا دی چې ما او تا دپاره هدایت دی، نصیحت دی، ما او تا دپاره فایده دی، دنیاوي او اخروي فایده دی دی کتاب کې. دا قرآن کې موږ ته فایده دی، هر یو شي کې فایده دی. الفاظ یې ووایه په یو لفظ باندې لس نیکۍ ملویږي، اعمال څپو کې غابیات غنا زیاته خبره دی. دې د وجې نه نبی علیه السلام فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې په خپل قرآن زده کړي، بل ته هم قرآن وښیي. نو ګوره د ما عزتمندو بچیو باندې د الله کتاب زده، ته دا ما وایې چېرې زه سپین ږیری یم، زه به اوس څرنګې ترجمه کوم. راشه کښېنه ورته پښتو زبان کې به ور باندې پوهېږې، که نور نه پوهېږې طالبانو د قرآن کې خو به شامل شي که ته به طالبانو د قرآن کې ولیکلی شي، بهترینه خلکو کې به ولیکلی شي. کېنه ګوټ کې تکیه ولګوه، بلخ ته تکیه شه، کمبلې کې پټ شه، صرف په غوږونو یې واوره. دوره ټیم خو د الله کتاب ته ورکه چې سبا بیا عذر نه وي، سبا بیا الله در نه تپوس وکړي چې ما کتاب دپاره تا څه خدمت کړو، ته به دا وایې چې یا الله بس ناست هم نور پوهېدم نه، زده کوی هم نشه، خو خالي ورته ناست یوه ګنټه دوی، تا سره یوه ګنټه دی، نیمه ګنټه دی، 2 ګنټې دي، راشه یو ګوټ کې کېنه ویوره. که نه وي کور کې واوره، ریډیو ولګوه FM باندې، که نه وي موبایل در سره دی، موبایل باندې واوره. هر یو عذر د ختم شوی دی چې ته وایې چېرې زه نه پوهېږم. نه پوهېږې، خو ځان د ناپوهۍ کړی دی چې 2 سترګې پټې شي او بیا ډېر لوی تکلیفونه دي. نو دې د وجې نه قرآن مقصد باندې ځان پوهې کړه. د قرآن مقصد څه شه؟ هدى للمتقین، هدى للناس.
واز نصیحت ته پیګه دا د قران فایده شو د قران موضوع څه دی موضوع یعنی قران کومه مسالې نه زیات بحث کوي دریم مقصد موضوع د قران دی او ګوره مطلق موضوع تعریف څه دی مطلق موضوع یو هغه موضوع چې موضوع دی یو علم یې کنه خو مطلق د موضوع تعریف څه دی چې د هر علم موضوع نو تعریف علما کوي وهو البحث عن العوارض الذاتیه للشیء یعنی یو شی عوارض ذاتیه وی غنا بحث کولی ته موضوع لشي لکه مثلا مو تاسو د ګرامر کتابونه وای نحو کتابونه وای نحو موضوع څه دی الکلمات والکلام نحو بحث کوي د کلمې او د کلام هغه خبره و د ډاکټري د علم طب موضوع څه دی بدن د انسان ډاکټر صاحب چې دی هغه وو سار نهونه سب خو پوره د هر یو شی بلا ډاکټر دی خو بدن د انسان نه بحث کوي بعض انټي سپیشلیست یعنی د مرینا پاسه دا غالو د پوزو د وګونو د انټي سپیشلیست بعض دا چې وی چېغه د دماغ سپیشلیست دی خالص د مازغو او بعض دا چې وی چې ارتوپیډک سپیشلیست دی د ډوکي والا ډوکه ماتوي بل ډاکټر نه یو میډیکل والا د تبه د سرخو مثال دغه شی نو بدن د انسان نه علم طب بحث کوي اوس موضوع د علم طب څه دی د ډاکټري علم موضوع څه دی یعنی د بدن دی بس اوس د قران موضوع څه دی قران موضوع د الله وحدانیت دی قران څه شي نه بحث کوي زیات بحث د الله توحید نه کوي د الله توحید نه بحث کوي وایي خبره ونه الله اکبر نو موضوع د قران څه دی دا توحید دی ها دا یاد ساته اګوره دا موضوع بیا په ډیرو سوراتونو کې الله ذکر کړی دی تاسو وګورئ سورۃ الانعام یو سلسلورم نمبر آیت راوړه وګوره سورۃ الانعام هغه کې دا موضوع ذکر کړی دی اتبع ما اوحی الیک من ربک تتبع دریو کا دا غشي چې وحی کول شي تا طرف ته محمد صلی الله علیه وسلم من ربک طرف پلنا دا وحی څه شی دی ما اوحی الیک ترکیب کې مبدل من هو دی اغا ما اوحی الیک څه شی دی لا اله الا هو دې بدل دی ترکیب ما اوحی الیک څه شی دی لا اله الا هو بل اله بل معبود نشتا ما سوا د الله نه دا اوس د قران موضوع شو و هم درنګ تاسو وګورئ دا سورۃ الانعام وګورئ ها نه سورۃ هود وګورئ هغه خبره ونه سورۃ هود یو سل سورۃ هود 12 نمبر آیت وګورئ 12 سپارہ سورۃ هود فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ کچره دیو تاسو خبره نه قبلوي نو فعلموا پوښی انما انزل بعلم الله یقینا دا کتاب نازل کړی شوی دی سره د علم د الله نه او بل دی باندې پوښی چې الله اله الا هو بل اله بل معبود نشته ما سوا د الله نه دا ګوره د قران موضوع شو او تاسو سورته بنی اسرائیل وګورئ هغه کې ها ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم دا قرآن چې دی دا مضبوط لار طرف ته دعوت ورکي ا مضبوط لار څه دی مضبوط لار امام قرطبي رحمه الله لوی مفسر دی غوي وهي شهادت الله اله الا الله دا مضبوطه خبره څه دی دا گواہی د لا اله الا الله دی ها و سورۃ ابراهیم چې ختميږي 52 نمبر ہے سورۃ ابراہیم وګوره هاذا بلاغ للناس دا قرآن تبلیغ دے خلکو د پاره اصل کتاب د تبلیغ دا قرآن دی ها دا نور کتابونه چې دي دا اندي قرآن نه راوتلی دي ها به خبره ون اصل الله څوي هاذا دا قرآن بلاغ للناس دا تبلیغ دے خلکو د پاره ولینذروا به او چې وډرولې شي دا خلق په دې قرآن دا قرآن خلکو ته بیان کړي شي وليعلموا او دیو پوي شي په دې خبره باندې
अन्नमा हुआ इलाह वाहिदुन, यकीनन बेशक बेशुबे दायो खुदे दे, इलाह वाहिदुन यकियो खुदे दे, शरीकी निस्ता। अल्लाह सर शरीक निस्ता। गोरा न वली अल्लाह सर शरीक थे, न पीर, न फकीर, न कब्र वाला, न पैगंबर, न फरिश्ते, न जिन्नात, ईसो का अल्लाह सर शरीक निस्ता। हाँ दा खुबाज खलका से कमा कर ली यार जी। हाँ प्लन की बाबा तवारशा बाबा चा पैदा करे, ख्वाला पैदा करे दा बाबा चे नो दिन मख के दा हाजतुन चा पूरा करो दा गोजन महाराज दा बाद ब्रेख दा खुनन वाला न दी दा खुद चे दुनिया पैदा दे, इंसान पैदा दे दा गोजन ब्रेख तबा सरखु के दा आगे जमाने न शुरू दे गे जमाने के सब बाबा गौन अयूब अलैहिस्सलाम दा तल्ला सुकालो बीमार दे प्रोते चेता युवा बाबा ता न दे लॉर्ड युवा कबर देर पैगंबरन अयूब अलैहिस्सलाम ना मख की तीर दी यो पैगंबर न दे लॉर्ड यो पैगंबर कबर ता अयूब अलैहिस्सलाम न दे लॉर्ड अतल्ला सुकाला बिस्तरे बने प्रोते और देर ज़ईफ शवे दे। हाँ चौथा सवाल कही ये क्यों अल्लाह ता सवाल कही लो चेता बीमार से अल्लाह ता सवाल कवा। हाँ बाबा गौन से मा गर्जा जियारतुनो पसे पीरानो पसे डॉक्टर तावारशा इलाजो का ड्राप लगाओ स्तनुए दास बाब दी बाबा ता चवार से कबर न सवाड़े अतो ता मोहताज दे भाई के खबर है वन अतो ता मोहताज दे ता दुआ ता तगे दे भाई के खबर है वन ता खना वाड़े तजान तबिया मुसलमान वे हाजन के उम्रें के मंजुनान के ज़कातुना वर के दिगुना पाखे वही जब क्लाक मुसलमान है ओदा जे बाबा तावर से सार टिटावे नजर नियाज मनाखते कवे यारा कप्लन क्या कर मुपुराश जी नो जबो मापलन की बाबा पनुम बने दा गढ़ मन ले दा शिरक ते दा दुमरा घाट शिरक ते घाटा गुनाह दे चे मोर सरा निकाह कवलो ना खोर सरा निकाह कवलो ना दा खबरा ज्यादा गुनाह दे वाले वाले ज्यादा गुनाह दे। कुरान करीम की यकियो जाले अल्लाह जिक्र करी चे मोर सरा निकाह हराम दे हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम तासो बने मैन दे हरामी दी बस यो जाले जिक्र करे दे दा मसला चे अल्लाह ना मसेवा द बलचा पनुम बने नजराने शुक्र ने मामाना मनखते मा कवा दे सवार ला जाले जिक्र करी नो पैमानदारी चे दा सवार ला जाले जिक्र को खुदा मसला डरा अहम मसला देगा भाई की खबर है दी दवा जना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई हदीस ज़ुबाब मशहूर हदीस थे नबी अलैहिस्सलाम फरमाई सहाबा होता ए सहाबाओ यो सड़े द मच पवाजे बंदे जन्नत तलाड़ो और बल सड़े द मच पवाजे बने जहन्नम तलाड़ो सहाबाओ तपोसु के या रसूलल्लाह दा सरंगे खबर है मच पवाजे बने जहन्नम ततलल मच पवाजे बने जन्नत वही आओ जी वही सरंगे वही पखवा जमाने के मखकिनी उम्मतुनु के दुआ मलगरी रवान लकमावता मलगरी रवान यो दलबार बने वारग कदा दलबरुना द ज़ियारतु नदी कना दा बुतखानी दी वही वारग लवर बने नो आगा मंजावरियान चे पके नस्तो अमलांगन नो दीवो मलगरी तेविलु चे कर्रेब ददी बाबा पनुम बंदे सवा चवा तकारोब हासिल का कुर्बानी हो का अगर तेलु चे मासरा हुनिश तई तशन जा मुसाफिर नो अगर तेलु चे कर्रेब वाला काना ज़ुबाबा ददी बाबा पनुम बने मच उमाना खोची दुम रवि चे तश लॉर्ड नशी नागला सुदा चे उचात को मची वल रहू वर्जी द मर्दार शवील चंद बाबा पनुम बंद नबी अलैहिस्सलाम फरमाई फदखल अन्नार दागा मच दे द पर द वोर द जहन्नम जारिया शो जका शिरकी हो गैरुल्लाह पनुम बने मच हालान के द मर्दार मच ही से कीमतम निश्ता दे मौता खो सांडगन गढ़ पस दा हुडर कीमती शहीन ने 50,000 नाकाम पसंद निश्ता दे भाई की खबर है ओदा और बस दा मॉल गे दा यो शेबल शेपदी कब्रुनो खलक की गदी 2 रुपये की मात्र इश्ता दे साथ देरी निश्ता 2 रुपये अम्मच खमरदार हो इस कीमती ना हो हाँ अबल मरगरी तेविलो हाँ की दा मजबूता वा और तेविलो चे कर्रेब अबल मरगरी पशांता थम सवा का गना गविलो चे जा लानुम ने अलावा के द बलचा पनुम मने मानखते ना कहो मंजावरियान रापोर्टा शु पलावड़ो पको तको प खाटो लूटो यू इश्त सड़े शहीद का नबी अलैहिस्सलाम फरमाई फदा खलल जन्नता अल्लाह दा सड़े जन्नत दाखिल के वाले शिरकी होना मर्द शे खुशरक मा का मार कबूल का खुशरक होना के गोरा हाँ भाई के खबर है बंदे नुदी दवा जना खबर अंदी पुरे का वाला चे गोरा दा अल्लाह किताब मौजूद सदे दा अल्लाह किताब सशीना बहस कभी ज्यादा बहस गोरा
कुरान के लमुंजन ज़िक्र दे, रोजान ज़िक्र दे, हजम ज़िक्र दे, ज़कातन ज़िक्र दे, उमरान ज़िक्र दे, सदक़े खैरतुन ज़िक्र दी, खपलो रिश्तेदारान सरा मोर पर हुकूकम ज़िक्र दी, अलवादम ज़िक्र, डेर शैना कुरान के ज़िक्र दी। खुची कुम मसाले ना कुरान बहस की ज़्याद दाद तौहीद मसला दे, ला इलाहा इल्लल्लाह दीद वजना तस्ता आमा खबर कीगी ला इलाहा इल्लल्लाह मकसद सदे अल्लाह न द की दो यकीन, मखलूक न द न की दो यकीन। हर जुमात के दा बयान की कन की मखलूक से शेरी मखलूक पेशन गुली पुकार दे, अल्लाह ना मा सेवा टोल मखलूक थे, पीरम मखलूक थे वही खबर है। वो आमदारंगे वलीम मखलूक थे, पैगम्बरम मखलूक थे, मलाइकम मखलूक थे, जिब्राइलम मखलूक थे, चाड़ाम मखलूक थे, ओरम मखलूक थे, दरियाबम मखलूक थे, डटोल मखलूक थे। हाँ मखलूक ना द न की दो यकीन खुदी मकसद बने सुख पेगी ना लग वजाहत ही पुकार दे कि दा पीर साहब द मखलूक के माने का न माने और दा कबर द माने का न माने तक सिर्फ दरियाब यारा मूसा अलैहिस्सलाम गार्क न के दरियाब मखलूक को चीने शुगा है अचड़े इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़ै इस्माइल अलैहि न के मखलूक को चीन और इब्राहिम अलैहिस्सलाम यूनुस ज़ावल मखलूक को लोगों ने तफसील खोकावा तम मखलूक के जम मखलूक के पैगम्बर मखलूक थे वाली वो पीर फकीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी लोए जौनम मखलूक मखलूक ते जिक्र क ला इलाहा इल्लल्लाह मशरान सुरा खिस्ता मकसद द कलीमे बयान कर दे वो तौर बनी नहीं पोई तुती पशान ते जावते मखलूक न द न की दो यकीन अल्लाह न द की दो यकीन बिया और बसे मोहम्मद रसूलुल्लाह का मकसद पैगम्बर तरीकों की कामयाबी गैर तरीकों के नाकामी दा खुद जावता हूँ खो पैमान हुई चमा होता गमुना खादी जिंदगी तजारत प्रॉपर्टी सीरत सूरत दद पैगम्बर पर तरीके देख आज से पखले हुए इन पैगम्बर तरीकों के कामयाबी दा गैर तरीके सदी दिद वजना उलमा दर ता गैर तरीके खई चे वादा के दा गैर तरीका दे हिंदू रस्म दे हिंदू रिवाज दे वही के खबर है बख्वा जमाने के बचेनाव ये रावस्त द मुँह तासो वतनुनो के यू वतन वाले नो बिया ब आनिया तोरा काटावा माता वाला यारा नाजार नशे हाँ तो दा तोरे काटावे मातावल दा हिंदू तरीका दे कनी तपोस हो के हिंदू ना मो हिंदुआन ना तपोस करे दे दा संदूरी बला गौलू दा जेबो वादा के खजो सुरकावल दाराबो के चिचा जिंदगी तेरा कड़ी दुबई कतर सऊदी के नौगजे की ची इंदवा खजा गोरे दगजे बने वो सुर खाल लगी दले पोई से चिदा इंदवा दे वो चेनवी नो दा यकीन बराशी चिदा मुसलमान दा से डर रे वा जुनो तोरा झंडे बोला गवाला नवी कोठे वो जोड़ा का उसकी अखकारी वो बने के खल सके नाजरमात द पर अखपल दुआ दे पैगम्बर द नाजर इलाज ख्याल है दे चे पैगम जो सड़ी बने नजार वाला की दगे इलाज सदे आ पैगम्बर मुता ख्याल है तोरे काटवे तोरे झंडे अंदरंगे मरचान लुकावल सरो मरचान दवातान बड़ा को दा छोले बड़ा के सर मरचानी अलग दा चा यारा दा तरोरे नजीर मात है कड़े रेखा मरा नी खबर दा अल्लाह किताब न रशद अल्लाह किताब न जान खबर गा अल्हम्दुलिल्लाह पार यो कोर के औरी देशी हो कतो से मत लगने वो को रिडुआन जान द पर बराबर को आर कोर के औरी देशी सुमरा जिला दे द जिले क्वाड इंशाअल्लाह ताला आर जे पर औरी देशी शिकरदरे पर दा वासी दा कुम च जकाऊ होतर इडुन शेखस्ते द 500,000 द 1 लाख रुपये मोबाइल दर सरा दे और खपलो खज उड़ के दो पर चकोर के पर्दे के नस्ती गदा पर 50,000 तर इडुन शेखस्ते भाई के खबर है नुबिया बत खज हक अदा के या ब खजा द खवन हकू पे जानी पदी कुरान के अवल नवन साखिर पूरे टोले खबरें रची खजा बम पोएगी सड़े बम पोएगी जमा द खज हुकूक सदी खज द खवन हुकूक सदी मोर प्लार द बच्चियों अंदरंगी बच्चियों द मोर प्लार हुकूक सदी दा गवंडी हक सदे मिस्किन गरीब फकीर दा टोल कुरान के जिक्र दी कुछ वाखे हो रे का नो चिनी आवरे बाज बियाबो अंदा शांता हाँ ना पोए नो कुरान तशी ना बहस कई कुरान बहस कवी द दीना चा अल्लाह यो रे बस अल्लाह यक यो रे शरीकी रिश्ता रे हाँ वही के खबर है अल्लाह अकबर दिदो जना हाँ कुरान चे गोरे कर मुला अली करी रहमतुल्लाह अलैह दा हनफी दे मु इमाम अबू हनीफा मज़हब वाले हनफी दे नो आगा बशरह फ़िक़्ह अकबर के यू किताब दे दाग लसम सफ़े के च जिक्र गई आ फरमाई फल कुरान कुल्लुहु फी तौहीद
व हुकूक अहलिही व सनाइहिम व फी शान ज़म्म शिरक व हुकूक अहलिही व जज़ाइहिम। वही कुरान टोल पर तौहीद के दे और पर हुकूक द अहल द तौहीद के दे और पर ज़म द शिरक के दे और पर हुकूक द अहल द शिरक के दे और जज़ा द मुशरिकिनों के दे। और ब्या ब्या फरमाई खा सूरत फातिहा देकर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तौहीदुन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दी के दाला वहदानियत बयान दे, अर्रहमानुर रहीम तौहीदुन, मालिक यौमिद्दीन तौहीदुन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तौहीदुन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम तौहीदुन। ये खबर है अल नुफल कुरान कुल्लुहु फी तौहीद, जो कुरान टोल पर तौहीद के देवाले जका गोरे दर मदार पर तौहीद अल्लाह दे, अल्लाह पर वहदानियत दर मदार दे। यो साढ़े लमुंस कावी कुरान के लमुंजन जिक्र देगा, ओवस सवाजल लमुंस जिक्र दे, ज़कात वर कवी, हज कवी, उम्रा कवी, खुदा बकला कबलीगी दा बआले कबलीगी चित्त दा अल्लाह तौहीद माने, दा अल्लाह वहदानियत माने, इन्हें अल्लाह बने पूरा भरोसा हो कि मखलूक ना अकीदा काट के लमुंजन कबलीगी, रोजादन कबलीगी और आर्यो अमल द कबलीगी। कचरे तौहीद दा अकीदे के नवी दाजे अल्लाह ता सर टिटावे और दाजे बाबा ता सर टिटावे, पीर साहब ता खुदा गवाह दे जन्नत पर पस्तर को न गोए नर लमुंज कबलीगी। अबू जहल दुआ 500 सजुना कड़ियो तालेबा अबू जहल दुआ 500 सजुना पाकिस्तान के दाचे 7.5 दुआ 500 सजुना होगी। खब ने करुना दाचे करुना कौल बैतुल्लाह ने बतावाफ कौल वो सख्त दुश्मन द पैगंबरो हजान चवारगले ओबी बर कौले जमजम ओब ओमे ओबना मके के जमजम ओबवे नोरे सारा ओबनवे उस लरे लरे नचदा पेपुने बरावस्तली मक्के नवे दा युकुया दा जमजम बैतुल्लाह तामीर ये कॉल पर कॉल बने बरंगुन नायोश है अने खिलाफुने बोर था बदलावलु डरने करुने कौलु नबी अलैहि सलाम सरे इख्तिलाफ पतिशो द कबीले साड़े हो चशी बने इख्तिलाफ हो नबी अलैहि सलाम सरे पर तौहीद इख्तिलाफ च नबी अलैहि सलाम वो फरमायलु च गोरा तासो द लात मनात ओजा होबुल शहीद ता सरुना ठिता वो नजराने दा माकाओ अगबीलु चना दा सरंगे पैगंबर दे चोई च दा मु खुदैन सन शिक यो अल्लाह का विश ये दा मसले के इख्तिलाफ और सरा पदी मसले ढेर जंगुना कड़ी दी पदी मसले ढेर वाल्टा कवल खोडली दी पदी मसले द्रेक वाला जेल नबी अलैहि सलाम शिआब अबी तालिब ले द नबी अलैहि सलाम कोर देगा ना आगा अबू जहल टटियो नवरस्त पैगंबर अलैहि सलाम कोर देका चाहाज करे दीना पौसा दाचे तांग वने चोला वंदरे दो गुरु मांस के दा शिआब अबी तालिब दे द्रेक वाला जेली और बने मुकर्रर करो च कोर नाम न रहो जे कदी खैर बनिश्त लका नजरबंदी करो जेलो बस दैसे शी द पारा करो दा सिर्फ द तौहीद द पारा नो यो कुरान के दा टुल शई ना जिक्र दी खो अवला खबर सदे द अल्लाह वहदानियत चिकल ताला तौहीद बने जन पोए के अकीदा बराबर के मुजदन कबलीगी रोजादन कबलीगी जका मौत पिंजा वक्त च इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन या ल इबादत खास ता तकुम तो ना मदद गोडू नो चिते इबादत गैरुल्लाह के नजर द गैरुल्लाह मने मनखता नो दा अल्लाह त इबादत वक या इबादत अल्लाह तो तक सर द बलच द डिद मदद तो ना गोडू वो भी बाजे वक्त की यालो या जवाना रा मदद शे द बगदाद शही मिराना दो जोर दे डेर दे पहलवाना रमदत शलो या जवाना द बगदाद शही मिराना नो चिदा आवाज हो के तो इय्याका नस्तईन बने ईमान राउड इय्याका नस्तईन समना खास तो ना मदद गोडू तो मदद बगैब बने बलचनो दीद वजनाद माई इज्जतमंदो टोलो नावल नंबर द जन्नत टिकट सदे दाला वहदानियत बनी यकीन कावल दी वो द्वैम नंबर टिकट सदे द पैगंबर पर तरीको अमाल दे वाद गाम खादी कोशिश बदा कहूँ छे इंशाअल्लाह ताला अकीदा बन दुरुस्त कहूँ सिर्फ अल्लाह बनने और द पैगंबर पर तरीके बामालन कहूँ बदा द जन्नत टिकट ते जका नबी अलैहि सलाम ताला फरमाई सूरतुल बकरे के वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार। ओ पैगंबरा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा और का आगा चाहता चेगा मुवाहिद दे मोमिन दे अमली द पैगंबर पर तरीके दे चिदियो द पर बाहुना दी बंगली दी नेहरुना दी ओ बीबियानी दी पाके साफे ओ सलोर कस बने हर बदा कप कोर की तीरवी सूरत मोहम्मद
شپږویشتمه سپاره 15 نمبر آیات چې وګورئ څلور نهرونه به د هر جنتي په کور کې تیری. ما ته د اوبو فرمان یو یاره کویان وچ شوی اوبه نشته یاره جي دوا وکړه مولوي صاحب دوا وکړه حاجي صاحب دوا وکړه چې الله باران ووري کویان وچ هغه ځای کې به د لاندې جنتي چې وي که نه لاندې مرتبې والا هغه په کور کې بند څلور نهرونه تیر وي. نهر شړیږي به داسې اوبو والا خالص اوبه به وي. بل د شودو والا ما ورته د شودې چې اخلو دي چاو کې اخلو نیمې اوبه وي نیمې شودې وي که نه تعجیب راګیری که نه آب خالص شودې وي داسې بلکل پیړه شودې به وي. او بل به څه وي بل به ګابین وي ګابینو د ما ورته چې ګابین خلون دا خو ګډون دی آب خالص ګابین وي عسل مصفا صفا ستره ګابین امو څه نان کوم که نه چې مړه دا څه ګابین دي سړی دي کې خو دا مچکی والا دا بیره والا دی دا د شانتالو دی او دا د پالوسی دی جاریگا د مو تیراغا بینو نا آئی ہائی پخوا زمانے کې به ګنډیې وې مو در څلور ګنډیې به مو والد صاحب کله چې د منی ټیم کې دا ګنډیې لسولای کنه دا چې نیمه نیمه وډاکې خدای ګواه دی دا د پسونو دچکی څه دی کنه دا مور ډاک قتل دی کور کې چر الله سی بکا پس دیش کې برزنا ډاکی دا دو درو ګنډیو نه ځکه ډېر غاټ شه دو درو ګنډیې به کنه بیا به کلی والا تانوار ګوي بخړو مسافران سره غله مړه چا څورته ماما کی متعلقونه ګابین وای مړه خیر دې دار وګه تا حساب ورکې نو مو فخر کوون د تیرا په ګابینو تیرا ګابینو نه مونږه اخستوي ها او شراب وي شراب کې بنا شانوي ازمه د پره وي او ارجنتی لاندې مرتبه د پره دوی او یا هوره الله اکبر چې دومره خستا وي چې دی اډو کیو کې به ماسخه کتهش و کایوا غوته دی دنیا تر سرګند کې د روشنی بټوله خاتمه کی دا چې هوره به ته ملويږي دی د وجنا نبی علیہ السلام فرمای وی د جنت هوره چې دی هر وخت د اعلان کی چې دنیوي خزو د مو تاسو خزه څه دی دا بلوانه دغه خزو ته جواب پلان کی خزه د خاون خدمت کاوه عزت کاوه دا تاسو سره څور زمل ماده دا بیا مو تر روان دی دا اعلانونه کوي هغه د جنت هوره الله اکبر. نو دنیوي خزه په کار درې چې خپل خوندانو عزت خدمت کوي الله به ورزنه راځي او بعض خزه چې هغه خو چرتیزه خزه الله د ما ولا بیان ټول خزه ووري کورونو کې ځکه یې قوم خوند سره مقابله شروع کی ها خوند دی وا خبره کوي دی بلا کوي خوند سره مقابله کوي. نبی علیہ السلام فرمایي چې خوند دومره حقوق دي که الله نه علاوه کې بل چاته سجده جایز وي ما به ښځې ته ویلي وو چې ته خاوند ته سجده وکړه خو چون کې سجده نه جایز دی دومره حقوقي دي د وجې نه یو روایت کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې کله خاوند ښځې ته آډر وکړي چې راشه و دې په تانور باندې روټۍ باندې کړي تانور کې روټۍ سیزي که نه اب پرېږدي و خاوند ته به رسي دا خو ته پرېږده او مړه ستړی ستومان چې راشې او اته ګنټې ډیوټي وکړې پلکونه ووې بلچې ووې چې راشې او کاټ باندې تکیه چې ښځې لګې اوبه راکړه تګې نو دی به درته وي لغونې صبر وکړه دا ځای جارو کړم که نه نو اول د ځي جارو کولو ضرورت دی که خاوند د وږی دی تګی دی دي ته ورکړه دی به هماغه شانته خپل هغه جاهلیت کوي پوهېږې خبرې باندې خو دا قرآن چې واوري انشاءالله دا به سیده کېږي دا به په دې قرآن سیده کېږي قرآن کې باقاعده هر شي والا مسایل ذکر دی. نو زه دا یم چې خپل کوشش دا کوو چې کورونو کې خپل ریډوان ځان سره وساتئ و انشاءالله تعالی دا کتاب به بیانېږي تقریبا 50 ورځې به بیانېږي 8 ګنټې 9 ګنټې دا خو اوس ابتدایي دی دویمه ورځ دی. نو قرآن موضوع څه دی الله وحدانیت نو ګوره دا مسله ډېره ضرور دی دا مو وایم که نه چې الله جنت الفردوس راکړي مړستنې کې خپې اوږدې کې نو ته څه توره ګړې دی جنت الفردوس داسې معمولي شی دی دغه چات په عرش الرحمن وي د الله د عرش لاندې به وي او دا څومره جنتونو ته چې نهرونه راغلي دي که نه دا به ټول جنت الفردوس نه هغه نهرونه رابهېږي همي نه کسو الله رب العالمین ته پاته دی چې څرنګې طریقه وي یوه خښته د سرو بله د سپینو وي داسې بنګلې به وي چتونه به د زمرجد و زبرودي ما ورته خو چې مربل ولګوم چې مربل لګولي د هغه چتونه به زبرجد زمرود چې د هغه قیمت بد شی نشي ورکوی یوه خښته د سرو زرو بله د سپینو زرو
سیمټ او په ځای باندې به مشک او عنبر استعمالي. الله دا به چاته میلویږي؟ دا به ما او تا تعالی راکوي انشاءالله. خو یقین به په الله کې طریقه به د پیغمبر استعمالوي. او که طریقه د پیغمبر نشي استعمالوي، یو رواج در څخه وشه خو ځان ګناهګار ګاڼه، یا الله بس وادم کې ډلونه به جي وولو، الله تر ته معافي وکړي. ته معافي کوونکی الله په دې ډېر خوشحالېږي. ځکه پیغمبران معصوم دي، ما ورته خو ګناهګار یو. پوهېږې هر یو سړي ته د ډانګ ډونګ خوند ورکوي، خو ګناه یې دی. مخکې به سندرې ویلې که نه، مو یو استاد علی د جنت الفردوس نصیب کړي، نو یو لیوانچوړ غوندې سړی و، هغه به دا ګلالي والا سندره ورکې لګولې. نو مولوي صاحب خو غټ عالم و، نو هغه پټې غوندې به ورته ویلي چې ګلالي سندره لږه راوړه، موږ خو وړه وړو تللي وې زمانې، خدای ګواه دی خو ته په غوږ نسته او ژړېده به. نو دغو شیونو کې خو شیطاني حرکات دي که نه، خوند خو شته ورکې خو ګناه دی که نه. نو دې د وجې نه ځان ګناهګار ګاڼه، خو شرک ونه کې. ګوره هر قسم ګناه در څخه وشي ځان ګناهګار وګاڼه، الله د معاف کوي، خو شرک نه معاف کوي. که شرک عقیده کې مړ شي لاړې به جهنم د ځای دی. نو د قرآن موضوع څه دی؟ توحید دی، د الله وحدانیت دی. پوهېږې خبرې ونه. الله رب العالمین د مو تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي چې مو تاسو عمل وکړو. او ګوره بیا دین ورسته څه مهم مضمونونه په قرآن کې دي، لکه توحید دی، رسالت دی، کتاب دی، قیامت دی، جهاد دی، انفاق فی سبیل الله دی. دا څو غټ غټ مضامین قرآن کې الله ذکر کوي. په هغه باندې به انشاءالله بیا تبصره کوم. او الله د مو تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي چې مو تاسو عمل وکړو. نو ګوره حاصل دا شي چې د قرآن تعریف څه دی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه. با دا تصدا که دا یو زده که صرف عراضی څه دی؟ هدی للمتقین. موضوعی څه دی؟ التوحید لا اله الا الله. د نن سبق د تقریبا 3 غنټو سبق خلاصه دغه شوه. الله د مو تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي، او الله د مو تاسو قرآن سره محبت پیدا وکړي، قرآن سره د الله مومینه پیدا وکړي. خدای ګواه دی دا کتاب د مو والا د فایدې والا کتاب دی. دا صرف د ما یو چې رمضان کې به تلاوت کوم او ټول کالې ګردې ورباندې پرتې وي، بیا رمضان کې تلاوت شروع کړي. دا ښه خبره دی. خو خیر ورځې کې څه نه یو سورت دوه یو پاڼې دوې مکه وباسه، دا دنیا کارونه نه ختمېږي، دا به وره پورې نه ختمېږي چې څو پورې سترګې نه وي پټې شوي. او دې دپاره ټین ټیبل برابر کړو انشاءالله تعالی. الله به خیر کوي. د مو والا درس په سبا 8 بجې نه شروع کېږي، تقریبا د روژې نه مخکې به 12 نیمو پورې انشاءالله وي. او بیا به غنا آباد کېدی شي روژې کې لږ ستر ماسپښین پورې او به هر حال هلمنځه پورې به انشاءالله درس وي. جمعې په ورځ به وي. نو خپل کلي کې دعوت وچلو. خاص کر زه دي بوډاګانو نه دا اپیل کوم چې کورونو کې سړی غوسه کېږي، نو دغه ځای کې کمرې ډېرې دي، خوراک کار شي انتظام برابر دی الحمدلله. دا څو بزرګان راغلي دي، وګوره سپینګیري ماشاءالله، داسې نور ملګري شور سره. دا د تاسو تبلیغ کې یوه چلا شوه، دا د ما تاسو ته عرض دی. که بوډاګانې که نه چا قرآن نوي ختم کړی که نه، خو چې دی دا څلوېښت ورځې دا قرآن خالي د پښتو کې خبرې واوري که نه، انشاءالله زړه کې به یو انقلاب راشي. او مو یو استاد و، نو هغه ویلو چې ما به درس کول، نو یو کلي کې یو داسې ملک غوندې و، ډېر خلاف و چې دا ته والیان نه منې بزرګان. هغه ورته ویلي سړیه ما نه مې د خواجات حاجتونه ما غواړه، بزرګ ولي خو خود شته دی. وایي پښې به اوږدې کې داسې دي، ما د درس ما به قرآن دی به پښې اوږدې کې چې لوی بابا را مدد شي. وایي کله چې درس نه فارغ شوی، نو بیا به ما ورته چپي شروع کړه. نو هغه به دی ویلي چې بوډا سړي ته موږ خپله هم بوډاګان یو، وایي بوډا سړي ته چپي وال داسې چپي کول داسې لکه مار ته بیم وایي. بیم مار ته چې بیم شروع کړي پړو که نه، نو دا سار داسې داسې خوڅوي، نور ګزار نه کوي. څه وخت تېر شه د حاجي صاحب چې و دا زورور سړی و کلي کې، و یاره جیر سره ملګری شه خو څه زده کېدو نه، بس ناست به تکیه به. و یوه ورځ ما ورته ویلو چې باباجي ته به څه وایې قیامت په ورځې باندې چې ما څه خدمت کړی د قرآن؟ وایي شیخ صاحب زه به دا وایم چې بس شیخ صاحب لګیا و الذین کفروا الذین کفروا کفرو کولو، نور نه پوهېږم. پوهېږې خبرې باندې؟ نو چې پوهېږي څه نه پوهېږي که نه، خو د مجلس کې چې آیا تاسو ته تبلیغ والا سي چې یاره د
دین والا مجلس وي یو سړی دنیوي عرض دپاره راغلی وي هغه ورکې شامل کړي ملایکو تعالی وي چې دا شامل کا ورکړي نو دې شاملېدلو کې پکار دی تقریبا ډېر وختو چې دا درس قرآن شروع دی خو لکه څرنګې د قرآن حق دی داسې مو نه دی ادا کړی نه مو اورېدلی دی نه مو ادا کړی دی کوشش به کوم انشاءالله کورونو کې به واورو او که دې کې څوک راتلی شي راځي نو زه ورته خوش آمدید وایم انشاءالله تعالی هیڅ کامیاب هم نه وي چې رزق ته مړه متعبه لاره کوي رزق فیصله الله سره دی کامبرین ډېرې دي ساړې اوبه تاودې اوبه هر یو شی برابر دی بس ډېر ملګري دي چې هغه وایي چې یاره موږ کورونو سره درسو مو ښځې درولو لوڼې درولو خو موږ سره ځای د اوسېدو ځای نشته دعا کوو تعمیر مو شروع کړی دی دا تعمیر دی او دا بله مدرسه به انشاءالله د ښځو والا مدرسه شروع کوو چې یو ځل ابدي برابره شي بیا به خپل کار کوي انشاءالله تعالی د الله په مهرباني سره خپل کوشش ته کوم محنت ته کوم نور الله ګوري و الله رب العالمین د خپلو خزانو نه ټولو سره مدد وکړي و الله رب العالمین د مشکلات حل کړي او عذابونو آفتونو نه د مو تاسو وساتي و الله د لږ نستی د مو تاسو په ډېر نستي باندې قبول کړي او موږ ته الله ګناهونه معاف کړه اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا